ملک ہندوستان ایک بدترین دور سے گزر رہا ہے. ایک گزارش میں یہ کروں گا کہ چائے کا ماحول ابھی مت کیجیے گا. اب چائے بالکل ختم کر دیجیے گا. بیان کے درمیان چائے مت کیجیے گا, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ میری گزارش ہے. ایک میری عادت ہے, میرے اساتذہ نے فرمایا بھی تھا کہ بدنظمی جہاں ہو وہاں ٹوک دیا کرو. اس میں دو لوگ برا نہیں مانتے بلکہ اصلاح ہو جاتی ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی محفل ہے. لوگ محبت سے سننا چاہتے ہیں. نبی کی بات ہو رہی ہے, رسول کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی بات ہو رہی ہے, کتاب اللہ کی بات ہو رہی ہے, سنت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. بتاؤ کیا ہوٹلوں پر ہم چائے نہیں پیتے؟ کیا گھروں میں ہم کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہم پر بازاروں میں بیٹھ کر نہیں کھاتے؟ اگر یہاں ہم تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھ لیں گے تو بتاؤ ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہاں نقصان ایک ہی ہوگا, اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں, اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتیں, رب ذوالجلال کی طرف سے ملنے والی عنایتوں کا کچھ حصہ جو چھینٹیں ہم پر پڑنے والی ہوں گی وہ ہم چائے کی چسکیوں میں برباد کر کے رکھ دیا کریں گے. اسی وجہ سے میں گزارش کروں گا, یہ خالصتاً دینی مجلس ہے, اس کو پارٹی نہ بناؤ. یہ جلسہ عام ہے, اس کو پارٹی نہ بناؤ. اس کو شادی کی پارٹی نہ بناؤ. اس کو ہوٹل کی پارٹی نہ بناؤ. کھانے پینے کی پارٹی نہ بناؤ. تمہاری زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو, تمہارا دل بھی اللہ کے ذکر کو سکون سے سنے, تبھی عمل کرنے کی رب توفیق دیا کرتا ہے, تبھی توفیق ملا کرتی. ایسا نہیں ہونے والا. زبان پہ ہمارے چائے کی چسکیاں چل رہی ہیں, دل اللہ کے رسول کی محبت میں گرفتار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے, زبان سے جو تم کچھ ذائقہ چکھو گے اس کا اثر ڈائریکٹ تمہارے دل پہ ہوگا. خدا آپ اندازہ لگائیں, جو زبان پر ذائقہ آپ چکھتے ہیں کیا دل اس کو محسوس نہیں کرتا؟ اور جتنی دیر چائے کی چسکی آپ لیتے رہیں گے آپ دل میں دین کی لذت نہیں پا سکتے. نہ مانے آپ ایک گھونٹ پی کر کے دیکھیں. اس وجہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنی دیر بیان کو سنیں, آپ حضرات چائے کا ماحول بالکل مت بنائے, کھانے پینے کا ماحول نہ بنائے, سنجیدگی کے ساتھ سنیں. ہم سب امام انبیاء کے غلام, ہم سب رسول پاک کی محبت میں آئے ہیں. اپنے گھروں کی نیندوں کو ہم نے قربان کیا ہے, نرم نرم بستروں کو چھوڑا ہے. سخت گرمی کے موسم میں یہاں ہم پنڈال میں کھچا کھچ بیٹھے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے. ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں. حکیم الاسلام اور اس وقت کا شیخ الاسلام جو وقت کا محدث بھی ہے, مدبر بھی ہے, مفکر بھی ہے, محقق بھی ہے, فقیہ بھی ہے. ہاں دنیا یہ عرب نے جس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہوا ہے, دنیا جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے چھوٹا فرزند دل بند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کے نام سے جانتی ہے. حضرت والا ایک درس میں فرمانے لگے, کہنے لگے بھائی آج کے دور میں اگر اللہ رب العالمین دین کی مجلسوں میں آپ کو فقط بیٹھنے کی توفیق دے دے, یہ رب کی توفیق مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ خوب یاد رکھو, رب کا قرآن میں فتویٰ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر جو میں تم کو نعمتیں دیتا ہوں اس پر تمہیں شکر ادا نہیں کرو گے تو شکر اگر ادا کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا ان نعمتوں کو اور میں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. امام آلوسی نے روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کفر کے دو معنی ہیں, ایک تو انکار کرنے کے, دوسرے شکریہ ادا نہ کرنے کے. رب نے آپ کو جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرما دی, اس میں چندہ دینے کی توفیق عطا فرما دی, وقت بھی نکال دیا, کوئی بیماری بھی آپ کو نہیں آئی جو آپ جلسے میں نہ آ سکے, اب آ کر کے بیٹھنے کی بھی توفیق دے دی. لیکن یہاں بیٹھ کر اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے, ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کریں گے, آپس میں گپے لڑائیں گے, ادھر ادھر چلتے پھریں گے, بازاروں اور روڈوں پر گھومیں گے, بتاؤ رب کی اس نعمت کی ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے فرمایا ان عذابی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خبردار اگر تم نے اس میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, خاموشی سے نہیں سنا, تو آئندہ جب جلسہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا میں تم کو ایسی چیزوں میں پھنسا دوں گا یا ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دوں گا کہ تمہیں جلسے میں آنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی.
इस वजह से मैं हमेशा क्या करता हूँ, इन मौकों को गनीमत समझा करो। हाँ हाँ, ये रब की बहुत बड़ी नेमतें हैं, इस पर शुक्र अदा किया करो। अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो नतीजा ये निकलेगा कि रब्बुल जलाल कहीं ऐसा ना हो कि हमें और आपको इन नेमतों से महरूम कर दे। आज सारी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी है, खासकर मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों में, खासकर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, सूबा यूपी के मुसलमानों में बेचैनी। कितनी दुआएं हुई, अभी यूपी का इलेक्शन हुआ कि इंतखाबात पूरे हो गए, हर जगह दुआएं हो रही हैं, मस्जिद नबी में दुआएं हो रही, हरम पाक में दुआएं हो रही, कहीं कुनूत नाज़िला पड़ी जा रही है, कहीं इमलियों के बीज पड़े जा रहे हैं, लोग जुमे में दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह जालिमों के हाथों से हुकूमत छीन लीजिए, अल्लाह इंसाफ करने वालों के हाथ में हुकूमत सौंप दीजिए। हाँ हाँ, हर जगह रो रो करके दुआएं कर रहे हैं, उलमा दुआएं कर रहे हैं, मशाइख दुआएं कर रहे हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह के वली दुआएं कर रहे हैं, मर्द दुआएं कर रहे हैं, औरतें दुआएं कर रही हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हालात में तब्दीली नहीं आई। आखिर वजह क्या है? आखिर क्या मामला पेश आया? ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक हदीस याद आ रही, हदीस कुदसी है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िल क़द्र नबी फरमाया, अल्लाह मुझे कैसे पता चले कि तू नाराज है और कैसे पता चले कि तू राजी है? रब ने फरमाया, मूसा जब मैं बारिशें वक्त पर करूं और हुकूमत इंसाफ करने वालों के हाथ में दे दूं तो समझ लेना कि मैं तुझसे राजी हूं, लेकिन जब मैं बारिशें बेवक्त करूं और हुकूमत जालिमों के हाथ में सौंप दूं तो समझ ले तुम कि मैं तुझसे नाराज हूं। मुसलमानों, आज के हालात देखो, मौजूदा हुकूमत के रवैये देखो और इस हदीस पर गौर करो। हाँ हाँ, पता चला रूठा रब नाराज है, रब रूठ गया है, मेरा रब नाराज हो गया है। हुकूमतों को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, मिस्टर मोदी को कोसने से कुछ नहीं होगा, सीएम योगी को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। मुसलमानों, घबराने की भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, बस तुमको रूठे हुए रब को मनाने की जरूरत है। तुम्हारा रब रूठ गया है, जब उस रब को मनाओगे, मेरा रब कहता है, आए लोगों, मैं अगर रूठता हूँ, कोई बंदा मुझे मनाने की कोशिश करता है तो मैं मान भी बहुत जल्दी जाता हूँ। उतलुबनी तजदनी फ़इन वजदतनी फ़इन वजदत कुल्ल शै, मेरे बंदे तू मुझको तलाश कर, तू मुझको मनाने की कोशिश कर, मैं तुझे मैं बहुत जल्दी मान जाता हूँ। फ़इन वजदतनी, अगर मैं तुझे मिल गया, फ़इन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तेरी गुलाम बन जाएगी। हाँ हाँ, क्यों? जमीन और आसमान के खजाने तेरे रब के पास पटे पड़े हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अगर तू जमीन और आसमान के खजानों का मालिक बनना चाहता है तो आजा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अगर तू मुल्कों का बादशाह बनना चाहता है तो आजा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, इज्जत चाहता है तो आजा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा। हाँ हाँ, आजा, सारा निजाम तेरे रब के हाथ में है। आए मेरे बंदे, तो अपने रब से दोस्ती कर ले, रूठे रब को मना ले, सारे दुनिया के मसाइल हल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम सब की खुशामद करते फिर रहे हैं, और खास कर आपने सुना होगा, कौन, हमें किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स और राजनीति की बात किया करता हूँ, ना मैं इस काबिल पूरे तौर, मैं इस जलसे की और पूरे तौर पर यह भी नहीं समझता कि इस जलसे में इस किस्म की पॉलिटिक्स की बातें होनी चाहिए, लेकिन उम्मत को आगाह करना जरूरी है। बहरहाल एक साजिश के तहत, एक प्रोपगंडे के तहत तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। कोई लईन मलऊन दज्जाल नमरूद उठता है और आकर के कहता है कि कुरान करीम को तब्दील कर दिया जाए। कुरान करीम के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जिनमें दहशत का पाठ पढ़ाया गया, आतंक की ट्रेनिंग दी गई, इसको इसमें से निकाल दिया जाए। हमारे शहर लखनऊ का एक लईन मलऊन दज्जाल कद्दाब, एक इस उम्मत का अबू जहल फिरौन, दुनिया जिसको वसीम रिजवी मलऊन के नाम से जानती है, तो अब तो मुसलमान न रहा, रोना रो रहा है कि लोगों ने हमें इस्लाम से निकाल दिया। अरे इस्लाम लोगों की क्या हैसियत है? मुफ्ती सलमान की हैसियत क्या है? मुफ्ती यहया साहब इतना पावर कहाँ रखते
چاہتے کہ کسی کو اسلام سے نکالے. ارے جس دل سے اس لعین نے اللہ کے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی خود اللہ نے اس کو اسلام سے باہر نکال دیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قابل قبول نہیں ہے شریعت اسلام کو کہ اس میں کوئی دخل اندازی دے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے دین کمپلیٹ کر دیا. اللہ نے قرآن مقدس کو مکمل کر دیا. شریعت ہمارا انکمپلیٹ نہیں ہے. ہماری شریعت پوری ہو چکی. ایک ایک آیت, ایک ایک حرف, ایک ایک زبر, ایک ایک زیر مکمل ہو چکی. نہ اس میں سے گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے دجال آئے, نمرود آئے, فرعون آئے, کوششیں کی قرآن کریم کو مٹانے کی. قرآن مٹا, مسلمانوں مٹا, بتائیے مٹا قرآن. ایک زبر کوئی مائی کا لال مٹا پایا, ایک زیر مٹا پایا, ایک تشدید مٹا پایا؟ وہ قرآن کریم جس کے اندر رب ذوالجلال نے 1,48,992 مقام پر لفظ الف کا استعمال فرمایا ہے. بتاؤ کوئی ایک الف مٹا سکا؟ قرآن کریم کے 3,21,180 حروف میں سے کوئی دجال ایک حروف نکال پایا؟ نہیں نکال پایا. اصل میں معاملہ یہ تھا, یہ دجال سوچتا تھا, یہ وسیم رضوی کمبخت شیطان لعین ملعون سوچتا تھا ہم اس طریقے کے اگر بیان دیں گے تو مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے, دنگے ہونے لگیں گے, آپس میں افراتفری مچ جائے گی اور ہمارا ایک نام ہو جائے گا, ہمارا ایک نام ہو جائے گا. دیکھو سارے کے سارے ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے, وہ پورے طور پر ہم کو اپنی گود میں بٹھائیں گے. مسلمان تو ویسے بھی ہمیں نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے کیا شیعہ وقف بورڈ میں گھس کر کے جب اس کا وہ چیئرمین ثابت تھا اس نے کتنے کتنے گھوٹالے کیے ہیں. یہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. جائیدادوں کو ہڑپ کیا ہے, ناجائز طریقے سے وقف کی زمینوں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. ان تمام مقدمات سے بچنے کے لیے اس کم وقت نے پروپگنڈا رچا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے, اس سے اسلام کو دھومل کر دیا جائے, اس سے اسلام کو بدنام کر دیا جائے, اس سے RSS کی چالوں کو اور فروغ دے دیا جائے. اور یہ سوچتا یہ تھا اس سے اسلام بدنام ہو جائے گا, اس سے اسلام کمزور ہو جائے گا, اس سے مسلمان کمزور ہو جائے گا. لیکن اس لعین کو پتا نہیں ہے. جائے آج اس مغربی پشچم بنگال کے جلسے سے کوئی میرا اعلان اس کو یہ بتائے تیری اس پروپگنڈوں سے اسلام کمزور ہونے والا نہیں ہے, مسلمان کمزور ہونے والا نہیں ہے. اسلام کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے. نعرہ تکبیر جناب مفتی سلمان صاحب, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا. رہے گا نہیں رہے گا انشاءاللہ. کون ہے اسلام کی حقانیت کو بدلنے والا؟ کون ہے اسلام کی حقانیت کو تبدیل کرنے والا؟ دنیا کا کوئی لعین و ملعون؟ اور کون ختم کرے گا قرآن کو؟ جس دن قرآن ختم ہوگا کوئی مائی کا لال زندہ باقی نہیں بچ پائے گا. قیامت آ جائے گی. ہمارے دم قدم سے تمہارا وجود باقی ہے اس دنیا کے اندر. حدیث مبارکہ بیہقی کے اندر روایت موجود ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی نے سنن ترمذی میں لکھا ھذا الحدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن صحیح ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. علماء سے سنا کرتے ہیں آپ, دعوتی بھائیوں سے, جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا رب ذوالجلال ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے وہ نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے. آسمان سے بارش برستی رہے گی, زمین سے غلہ اگتا رہے گا, آپ بچوں کی پیدائش ہوتی رہے گی. لیکن جس دن ایک بھی روئے زمین پر رب کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا, رب فرماتا ہے اذا السماء انشقت, اللہ آسمان پھاڑ ڈالے گا. فاذا النجوم انکدرت, ستارے زمین پر ٹوٹ کر کے آ گریں گے. فاذا الجبال سیرت, یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ دھلی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا. فاذا الارض مدت, زمین بوریے کی طریقے سے لپیٹ دی جائے گی. جس دن اہل ایمان ختم ہو گیا, جس دن اسلام ختم ہو گیا, جس دن مسلمان ختم ہو گیا, اے خنزیر کا گوشت کھانے والوں, سور کی چربی کھانے والوں, ہم کو دنیا سے مٹانے کا خواب دیکھنے والوں, اے گوری چمڑی والوں, جس دن اس خوب کان کھول کر
کے سن لو, جس دن مسلمان نہیں رہے گا ماں کوئی مائی کا لال یہودی دنیا میں زندہ باقی نہیں رہ پائے گا. سبحان اللہ. ہمارے دم قدم سے دنیا کی تمام قوموں کو زندہ رہنے کے لیے صاحب ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. ایمان زندہ ہے, زندہ رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ. جناب مفتی سلمان صاحب اتر بیودیا شانتی سنگو. ہم سب ایک نبی کو ماننے والے ہیں. اسلام میں دہشت نہیں ہے, اسلام میں نفرت نہیں ہے. غلط ایک ویاکھیا کی جا رہی, مدرسے کو آتنک سے جوڑ دیا گیا. جلسوں کو, جہاں تو الحمدللہ جلسے کتنے اچھے اچھے جلسے ہو رہے. یو پی میں حضرت مولانا, یو پی میں بغیر پرمیشن کے ہم ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں کر سکتے. مدرسوں کے اندر اگر ہم جلسہ کریں گے وہاں بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. کیا ہمیں اتنا حق نہیں رہا ملک ہندوستان میں؟ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, آخرکار صرف ہمیں ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صبح تقریباً 8:30 بجے 2:30 بجے میں رات میں اٹھا ہوا تھا, وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے ایئرپورٹ ہے. بائی کار ایئرپورٹ آیا, تقریباً 7:15 بجے کے قریب میری انٹری ہوئی. سر پہ میری پگڑی بندھی ہوئی تھی, صدری میں نے پہن رکھی تھی. جب ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا میری پگڑی اتروائی گئی, میری صدری اتروائی گئی, مشین میں ڈالی ہے. ایک ایک داڑھی کا بال چیک کیا جا رہا ہے, سر کا ایک ایک بال چیک کیا جا رہا ہے. میرے شوز اتار کے مشینوں میں ڈالے جا رہے ہیں. آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک ہندوستان کے اندر ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی؟ ہاں, ارے میری نہ مانو, ٹامس کو دیکھو, انگریز مورخ لکھتا ہے. دا ہسٹری آف انڈین اٹھا کر کے دیکھو, صفحہ 84 پر لکھتا ہے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء کرام شریک نہ ہوتے, یہ مدرسے والے شریک نہ ہوتے, یہ علماء شریک نہ ہوتے, یہ داڑھی والے شریک نہ ہوتے, یہ ٹوپی والے شریک نہ ہوتے, یہ ملک ہندوستان کبھی انگریزوں سے آزاد نہ ہوتا تھا. ٹامس لکھتا ہے ہاں 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر یہ علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو. ٹامس لکھتا ہے ہاں علماء کرام کو سور کی کھال کی بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا, اوپر سے دریا میں ڈالا گیا تھا, اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے علماء کرام کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے ہاں ان کے بچوں ہزاروں نہیں 23,000 بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا. ٹامس لکھتا ہے مسلمانوں پر بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. ٹامس لکھتا ہے پاکستان کی لال مسجد جس میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا, ایک ایک دن میں 400 عالموں کو پھانسی دی جاتی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انگریز کہہ رہا ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے. آؤ ہمیں غدار کہنے والوں, آؤ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں, آؤ ہمیں وفاداری کا ثبوت ہم سے مانگنے والوں, آؤ مجھ سے وفاداری کا ثبوت مانگنا چاہتے ہو, جاؤ دہلی کے لال قلعہ سے دیکھو, لال قلعے سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت دے گا. دہلی کی جامع مسجد سے پوچھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے. آگرے کے تاج محل سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ہے. ہاں لکھنؤ کا امام بالا سراج الدولہ کا دیکھو یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے. مغربی بنگال کا پلاسی کا میدان 1789 میں عین میدان جنگ میں علامہ سراج الدولہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو شہید کیے گئے تھے, یہ بنگال کا پلاسی کا میدان ہماری گواہی کا ثبوت ہے, ہمارے وفادار ہونے کا ثبوت ہے. ہندوستان کے چپے چپے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا. ایک ایک پتے سے پوچھو ہماری وفاداری کا ثبوت ملے گا. دریا کی ایک ایک روانی سے پوچھو میری وفاداری کا ثبوت ملے گا. جاؤ آج بھی ستلج اور جمنا اور تاپتی اور گنگا ندیوں سے کے خون پورے طور پر پانی سے پوچھو ہمارے بچوں کے خون سے جس کو لال کیا گیا تھا, یہ تمہیں ہماری گواہی کا ثبوت دیں گے. ہم کل بھی اس ملک کے وفادار تھے, آج بھی وفادار ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں. علماء حق علماء دیوبند ہندوستانی, علماء حق علماء دیوبند. ہم نے کبھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کی, پھر بھی ہمیں غدار کا نام دیا جاتا ہے. ہمیں
हमेशा मदरसे वालों ने कुर्बानियां दी, हमेशा मदरसे वालों ने आगे आकर के कुर्बानियां दी है, अंग्रेजों से लोहा लिया है। हाँ हाँ, आखिर क्या बात थी? मुफ्ती महमूद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि को पूरे तौर पर माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है। आखिर क्या बात थी? शेखुल इस्लाम हतमला हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अंग्रेजों से छुप छुप करके भागा करते थे। कौन है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला अंग्रेजों का फतवा दे, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला? शेखुल अरब वल अदब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि। दूसरा फतवा शेखुल इस्लाम हतमला हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, दिल्ली की चांदनी चौक से ऐलान किया, ऐ मुल्क हिंदुस्तान के इंसानों सुनो, आज से तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया है और आज के बाद तुम्हें अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम। जब अंग्रेजों ने यह बात सुनी, उनके तन बदन में आग लग गई। मौलाना को पागल कुत्तों की तरह अंग्रेजी फौज ढूंढने लग गई। मौलाना देवबंद से दिल्ली चले आए, 2 दिन तक छुपे रहे। तीसरा दिन आया, हतमला सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि साथ में थे। हजरत बाहर निकलना चाहते थे, मौलाना फरमाने लगे हजरत बाहर मत निकलिए, अंग्रेज के इरादे ठीक नहीं है, वो आपको पकड़ के मारेगा, वो आपको फांसी देगा, वो आपकी जान ले लेगा। हजरत मौलाना रोने लगे, कहने लगे मौलाना हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा हमारी शरीयत में 3 दिन से ज्यादा दुश्मन के डर की वजह से छुपने की इजाजत शरीयत में नहीं मिलती है, सबूत नहीं मिलता है। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जालिमों के डर से गारे सौर में 3 दिन छुपे हुए थे, वह बिलाखिर बाहर निकल आए। मौलाना थानेसरी फरमाने लगे हजरत कुछ नरम रवैया अख्तियार करना। बहरहाल मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज अदालत में पेश किया गया, जज के सामने मौलाना को बिठाया गया। वह हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना क्या तुमने फतवा दिया है कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया हाँ फतवा दिया था, देता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा यही फतवा देता रहूंगा। क्या फरमाया? देता रहूंगा। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना जानते हो इसकी सजा क्या है? नौजवानों सुनो, मैं तुम्हारे बड़ों की तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी हैसियत इस मुल्क में क्या। मौलाना फरमाने लगे फतवा दिया था, देता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह देता रहूंगा। तो हजरत तो अंग्रेज जज कहने लगा इसकी सजा मौत है। मौलाना ने फरमाया मेरे हाथ खोलो। मौलाना के हाथ बंधे हुए थे, तो जज कहने लगा इसके हाथ मत खोलना, मौलवी बड़ा चालाक नजर आता है, भाग जाएगा। फरमाया नहीं। हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया सुन ऐ जालिम कुत्ते सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हुसैन रखा था और तारीख गवाह है, हुसैन गर्दन कटा तो देता है लेकिन मैदान छोड़कर भागा नहीं करता। अल्लाह ये था हुसैन बदनी, भागा नहीं करता, बिलाखिर हाथ छोड़ दिए गए। बैग से कफन का कपड़ा निकाला और अंग्रेज जिसकी मेज पर पटक दिया। कहा मौलाना ये क्या लाए हो? कहा अगर तू इसकी सजा मौत तजवीज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। अल्लाह अकबर कहिए, मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूँ। तो अंग्रेज हैरान, कहने लगा मौलाना तुम्हें कफन यहाँ भी मिल जाता, देवबंद से क्यों लाए? क्या हसीन सा जुमला फरमाया हुसैन अहमद मदनी। तारीख शहीद आदम में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा, मौलाना फरमाने लगे जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में गालियां देता रहा, जैसे कह रहे हैं कि जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में गालियां देता रहा, जिस अंग्रेज के खिलाफ सारी जिंदगी में फतवे देता रहा, जिस अंग्रेज को सारी जिंदगी में मुखालिफत करता रहा, आखिरी वक्त हो, अल्लाह की अदालत हो, अंग्रेज अदालत हो, मुझको फांसी दी जाए, अल्लाह की अदालत में इस अंग्रेज की फैक्ट्री में बने हुए कफन को पहनकर अल्लाह की अदालत में जाते हुए शर्म आती। अल्लाह कौन है हुसैन बदनी? अपनी तारीख पढ़ो, तुमने तारीख पढ़ना छोड़ दिया है। अपना इतिहास पढ़ो, अपनी हिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा मुल्क हिंदुस्तान में तुम्हारा क्या किरदार है। नौजवानों तुम पढ़ाई के मैदान में आगे आओ, तुम इल्म के मैदान में आगे आओ। हाँ हमारा नौजवान तालीमी मैदान में बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। मैं तो अब इस वक्त हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि मदरसों को भी कॉलेज बनाओ, मदरसों के भी अंदर इंग्लिश को चलाओ, कंप्यूटर इस्तेमाल करो,
मदरसों के अंदर पूरे तौर पर आसरी तालीम का इंतजाम करो, दुनियावी तालीम का इंतजाम करो, अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को BA कराओ, CA कराओ, MCA कराओ, LLB कराओ, चार्टर अकाउंटर बनाओ, उन्हें दुनिया के तमाम डिग्रियां उन्हें हासिल करवा दो। हाँ, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, जो मेरे नबी ने मुस्लिम शरीफ ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, आम तौर से उलमाए कराम इसका यही माना बयान करते हैं, इससे मुराद दीन का इल्म है, शरीयत का इल्म है, कुरान का इल्म है, इस्लाम का इल्म है, फिक़ह का इल्म है। लेकिन मैं एक एक इसकी अलग तशरीह पेश किया करता हूँ, ये मेरा जाती नजरिया है। उलमाए कराम इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं, शायद इसका रद्द भी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है, ये जो बात मेरे नबी ने कही थी ये सहाबा के दौर की थी। आज के दौर में इस हदीस का मतलब यह है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब यह है कि मुसलमान के ऊपर तमाम उन उलूम का हासिल करना फर्ज है जिससे बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों को हराया जा सके। ये मेरा जाती नजरिया, इससे इत्तफाक भी हो सकता है और इसको रद्द भी किया जा सकता है। मेरा जाती नजरिया क्या है इस हदीस के बारे में कि आज के दौर में इस हदीस का मतलब यह है कि वक्त की तमाम बातिल ताकतों को जिन उलूम से हराया जा सके उन तमाम उलूम का उम्मत मुस्लिमा पर हासिल करना फर्ज है। अगर आज आपको एक आलिम की जरूरत है तो एक डॉक्टर की भी है कि नहीं? अगर आज आपको एक मुफ्ती की जरूरत है तो एक वकील बैरिस्टर की भी जरूरत है। अगर आज आपको एक हाफिज की जरूरत है तो आज आपको एक पूरे तौर पर IAS और IPS की जरूरत है। आप अपनी कौम के मुस्तकबिल को बर्बाद मत कीजिए। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है, हजरत मौलाना मदरसे हैं, बच्चे हिफ्ज भी कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस थाना में 4 मदरसा है। अल्लाह अकबर, 4 मदारिस आपके इलाके में। अल्लाह ताला उनको खूब तरक्कियात से नवाज दे। आप बताएं, 4 मदरसे, इन मदरसों में नन्हे मुन्ने पढ़ने वाले बच्चे जो अल्लाह का कुरान अपने सीनों में महफूज करते हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, वो बच्चा 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर लेता हो, वो अल्लाह का प्यारा बच्चा, वो अल्लाह का मोमिन बंदा, वो अल्लाह की मोमिन बंदी जो अपने सीने में कुरान करीम के 3,21,180 हुरूफ को महफूज कर ले, वो बच्चा आपके गांव का, आपके इलाके का, आपके भगवानपुर का, आपके बंगाल का, आपके थाने का, वो बच्चा जो पूरे तौर पर कुरान करीम की 8,804 पेश को अपने सीने में जज्ब कर ले, जो 86,786 जो कुरान करीम के अंदर 86,700 कलिमात हैं, एक रवायत के मुताबिक 400 कलिमात हैं, उनके पूरे तौर पर अपने सीने में जज्ब कर ले, वो बच्चा जो कुरान करीम की 38,582 ज़बर को अपने सीनों में रकम कर ले, एक एक हुरूफ को अपने सीने में महफूज कर ले, क्या उस बच्चे के लिए दुनिया का कोई इम्तिहान पास करना मुश्किल है? अब बताएं, आप अपने बच्चों को कम समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे नहीं। जिसके सीने में अल्लाह के कुरान की दौलत महफूज हो जाए, बताओ इस दौलत से बड़ी कौन सी दौलत है? जो बच्चा अल्लाह के कुरान को पूरा एक बैठक में सुना दे, तरावीह की 20 रकतों में 2 पारे सुना दे, बताओ उस बच्चे के लिए IAS का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल है? IPS का इम्तिहान पास करना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। कमी कहाँ हो रही है? कमी हमारे अपने में हो रही है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने बच्चों को मजबूत करो। मैं तमाम इलाके के जिम्मेदारों से कहता हूँ, जितने उलमाए कराम बैठे इनसे भी कहता हूँ, जितने सामाई निजाम बैठे इनसे भी कहता हूँ, आप अपने उलमा के हाथों को मजबूत करो, आप अपने मदरसों को मजबूत करो। आपने इन उलमा को इतना मजबूर आखिर क्यों बना दिया है? आखिरकार आपके मदरसों में पूरे तौर पर इंग्लिश की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल सकते हैं तो आपके मदरसे में जो आपका बच्चा दूसरे के पूरे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ रहा है, आपके मदरसे में अलग से पीरियड 1 घंटा क्यों नहीं है जो आपका बच्चा अल्लाह का कुरान भी पढ़े, या इंग्लिश भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, टेक्नोलॉजी भी पढ़े, मैथमेटिक्स भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, दुनिया के तमाम उलूम पढ़े? क्या आप ये नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कितनी हम कोशिश करते हैं, आखिरकार हम इन उलमाए कराम को इतना मजबूर क्यों बना रहे हैं?
आखिरकार हमारे मदरसों का ये पूरे तौर पर निजाम क्यों दरहम बरहम होता चला जा रहा है? आखिरकार हम इस नई तहजीब की और नई नस्ल की फिक्र हम कब करेंगे? मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हर मदरसे को क्वालिफाइड मदरसा बनाओ, आप हर मदरसे को मजबूत बनाओ। आप जहां आपने आलिम पढ़ाने के लिए रख रखे हैं, हुफ्फाज पढ़ाने के लिए रख रखे हैं, मैं आपसे कहता हूं आप अपने ताउल से एक टीचर भी रखिए जो उन्हीं हुफ्फाज बच्चों को इंग्लिश की तालीम भी दे, उन्हीं बच्चों को मैथ की तालीम दे, उन्हीं बच्चों को पूरे तौर पर साइंस की तालीम दे। आप टीचर रखिए पूरे तौर पर, ताकि आपके बच्चों को किसी और दूसरे स्कूलों की जरूरत न पड़े। हाँ, फिर यही बच्चे यहाँ बैठकर अल्लाह का कुरान भी सीखेंगे, इंग्लिश भी सीखेंगे और हिंदी भी सीखेंगे, बंगाली भी सीखेंगे, दुनिया की तमाम जुबानें सीखेंगे और इसकी तरक्की इंशाअल्लाह आगे चल करके आप देखेंगे। कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं आप, अगर करने पर आ जाए। अल्लाह के लिए इन उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए, या इमाम अंबिया कराम के वारिस हैं, इन उलमा के हाथों को मजबूत कीजिए, इन्हें मजबूर मत बनाइए, इन्हें मजबूत कीजिए। ये आपके खादिम नहीं है, ये दीन के खादिम है। माशाअल्लाह अब मजमा नजर आ रहा है, ये दीन के खादिम है, ये आपके खादिम नहीं है। आप इनकी खबरगिरी कीजिए, आप पूरे तौर पर इस बात का लिहाज रखिए कि उलमा इकराम को किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो उनको हमारे सामने हाथ ना फैलाना। कितनी मेहनत करें हतमारा मुफ्ती यहया साहब, कितनी मेहनत कर रहे हैं इलाके के जिम्मेदार हजरात, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे जानते हैं ये कैसे अपना मदरसा चलाते हैं। पूरे तौर पर आपको खूब इससे वाकफियत होनी चाहिए। जो इनकी मदरसे की जरूरतें हैं, मुदर्रिसीन की तनख्वाहों की जरूरतें हैं, इनकी खूब आप फिक्र किया कीजिए। अल्लाह इसमें आपको खूब नवाजेगा, अल्लाह खूब देगा। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, मैं अपनी बच्चियों से भी कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र करें। आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करते, ये मदरसे ही हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत दीन ये बाकी है। जो दाढ़ियां और जो टोपियां, ये जो कुर्ते और पैजामे जो नजर आ रहे हैं, ये मदारिस और मसाजिद और खानकाह और तबलीगी जमात की मेहनतों का नतीजा है। जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है वो ना कितना दीन सलामत बचा है हम सब जानते हैं। अपने बच्चों की तरबियत की खास फिक्र करो।